କିଛି କହୁନାହିଁ ସେ କଜଳପାତିଆ ଭଦ୍ରଲୋକ କହିବି ମୁଁ ଏ ଭଗବାନ ସେ ଗୋସେଇ ମହାପୁରୁ ରହବ ଗୋସେଇ ମହାପୁରୁ ତାହେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଲଢେଇ ଚାଲିଛି ଆଉ ଏ ପୁଅ ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଚାଲିଛି ଷଣ୍ଢପୁର ମୌଜାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଲଢେଇ ପୁରାଣ ଭାରତ ହେ ଗୁଣବନ୍ତ ପବିତ୍ର ପୁରାଣ ଭାରତ ହେ ଇଏ ଶ୍ରବଣେ ଜାହ୍ନବୀ ସ୍ଥାନ ହୋଇଥାଏ ପରାମତ ହୋଇଥାଏ হব হবনি হে মোর গুণী জ্ঞানী বিবেক মহোদয় আজ্ঞা বাঙ্কদাস ছান্দ ইয়ে বাস বাস কইলে পবিত্র পুরাণ ভারত হে গুণবন্ত আজ্ঞা খালি ছান্দরে পালা আজি হব এই খালি ছান্দরে ছন্দা হব শ্রবণে জাহ্নবী স্থান হইথায়ে পরাপত আহা হা থরুটিয়ে লমা আজ্ঞা শ্রুতিপটরে কথা শ্রবণ কলে গঙ্গারে স্নান কলে যেতিকি পুণ্য ইয়ে মানব পাইথায়ে সেতিকি পুণ্য মিলে কথা শ্রবণ কলে কইলে পুরাতন ইতিহাস প্রবন্ধর ছিলে দেশ পুরাতন ইতিহাস প্রবন্ধর ছিলে দেশ পুরাণ কবি সারদা পুরাণ কবি সারদা পদ পদ কে প্রসারে শ্রোতা কুম্ভ মুনি সুত ইয়ে শ্রোতা কুম্ভ মুনি সুত বক্তা মনু বৈব সুত বক্তা মনু বৈব সুত পবিত্র পুরাণ ভারত হে গুণবন্ত বাঙ্কদাস ছান্দ ইয়ে ছান্দ ছান্দ লাখটা কেমিটিয়া হেলা বাস বাস কইলে পুরাতন ইতিহাস প্রবন্ধ রচিলে ব্যাস প্রথমে সংস্কৃত ভাগবত রচনা কলে আজ্ঞা মহর্ষি ভগবান ব্যাস বাস 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 হও সমস্তঙ্কর মঙ্গল হও এইটি কহিলে পুরাতন ইতিহাস প্রবন্ধ রচিলে ব্যাস আজ্ঞা আজ্ঞা প্রথমে সংস্কৃত মহাভারত ভগবান ব্যাস রচনা কলে তাকু ওড়িয়া অনুবাদ করে ভক্ত সারা দাস যাহাঙ্কর বাল্য নাম ଥିଲା সিদ্ধেশ্বর পরিণাহ আজ্ঞা ভাগবতরে জনে শ্রোতা জনে বক্তা বাস বাস সুক মহারাজা কহুছন্তি পরীক্ষিত মহারাজা শুনুছন্তি বাস বাস সেমিতি হেই মহাভারতরে জনে শ্রোতা জনে বক্তা আজ্ঞা মহাভারতর শ্রোতা কিয়ে বক্তা কিয়ে অখিল আজ্ঞা কলে শ্রোতা কুম্ভ মুনি সুত বাস কুম্ভ ঋষিঙ্ক পুଅ হেলে মা অগস্তি অগস্তি অর্থাৎ অগস্তি মুনি শুনুছন্তি মহাভারত কথা আজ্ঞা আজ্ঞা মহাভারতর বক্তা কিয়ে প্রবক্তা কিয়ে জানিবা না বক্তা মনু বৈবসুত এ বৈবসুত মনু কহুছন্তি আজ্ঞା অগস্তি শুনুছন্তি আকু বাঙ্কা ওড়িয়া ছান্দরে লেখুছন্তি আজ্ঞା আজ্ঞା মা সে কোন কহিলে ইয়ে কোন শুনিলে জানিবা এ পাঞ্চালী প্রণয় লাখ নির্মাণ কুশলী দক্ষ পাঞ্চালী প্রণয় লাখ নির্মাণ কুশলী দক্ষ পুণ্য কুম্ভ সভ্যতার ইয়ে নিম্নস্তরে অছি নির্মল জলপাত ইয়ে পবন বলরে রাধা চক্রবর্তী পাঞ্চালী প্রণয় লাখ আজ্ঞা নির্মাণ কুশলী দক্ষ বাস বাস যজ্ঞভূত যাজ্ঞনী বাপমান আজ্ঞা রাজা হউছন্তি দৈবক এ রানী হউছন্তি দৈবকী আজ্ঞা রাজা হউছন্তি দম ঘোষ পুত্র কন্যা নাহান্তি রে বাপা আজ্ঞা শিবଙ୍କୁ ପୂଜା কলে আজ্ঞা রানী মাগিলে কৃষ্ণ ভଳିଆ পুଅ দিও এ রাজা মাগিলে মতে শিবଙ୍କ ভଳିଆ পুଅ দিও তেণু বাপা হরিহর রূপ বহি অসুর রাজা মুন্ড কাটি দেব আজ্ঞা দিনে হ্যাঁ ভগবান কৃষ্ণ আসিকি পৌঁছিলে বাস 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 মাউসী ঘরে পৌঁছিলে আজ্ঞা কৃষ্ণ পহଞ୍ଚିଲେ ମାଉସୀ ଘରେ ডাকিলে মাউসী দৈবকীঙ্কি ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା কইলে মাউসী আরে কাହ୍ନୁ মো প্রণাম নিয়ে মাউসী আরে এতে দিনকে মাଉସୀ କଥା ମନେ ପଇଲା হ মাউসী আরে কাহ্নু মাউসী ଆସେ ଆସେ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇଦବୁ କଣ আজ্ঞା ହଁ
କହିଲେ ମାଉସୀ କାହ୍ନୁରେ ମୁଁ ଶୁଣିଲି ତୋର ଗୋଟେ ବଢିଆ ପୁଅଟିଏ ହେଇଛି ହେଟା ବଢିଆ ପୁଅ କୋଣ ତିନିଟା ତାର ଚାରିଟା ହାତ ତିନିଟା ଆଖି ତା ନାଁ କଣ ଶିଶୁପାଳ ଦେଇଛୁ ଶିଶୁପାଳ ଦେଇଛି ସ୍ନେହରେ ମାଉସୀ ମତେ ଟିକେ ସେ ପୁଅଟାକୁ ଦେ ମୁଁ କୋଳରେ ତାକୁ ଧରିବି ଆରେ କାହ୍ନୁ ତୁ ଛୋଟ ପିଲାକୁ ପକେଇ ଦେବୁନି ତ ନାଇଁ ମାଉସୀ ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ଏଇ ନେ ଶିଶୁପାଳକୁ ଧ ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ କୋଳ କରି ନାରାୟଣ ନେଲେ ତୃତୀୟ ନେତ୍ରରେ ବାବୁ ମୁଦ୍ରିତ ହୋଇଲେ ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଦୁଇ ହାତ ଧ୍ୟାନ ହେଲା ମାନେ ହେମା ବୋଲି ବଢାଇଲେ ଟୋକାରୋଳା ବାପା ଆଜ୍ଞା ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ମୁଦ୍ରିତ ହେଇଗଲା ମାଲୋ ଦିଟା ହାତ କଟିଗଲା ସୁଢଳ ସୁନ୍ଦର ହେଇଗଲା ପୁଅ ମାଉସୀ ଖୁସି ହବା କଥା ଆଜ୍ଞା ହେଲେ ମାଉସୀ କାନ୍ଦିଲା କାହ୍ନୁରେ ମାଉସୀ ଏ କାହ୍ନୁ ତୋ ପୁଅ ତ ଭଲ ହେଇଗଲା ତୁ ଖୁସି ହବା କଥା ହଁ ତୁ କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି ମାଉସୀ କାନ୍ଦିବାର କାରଣ ଅଛି ରେ କାହ୍ନୁ କାରଣ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ହେଇଛି ଆହା ଯାହା ହାତରେ ପିଲା ଭଲ ହବ ତା ହାତରେ ପିଲା ମରିବ ଏଇଠି ଦୈବ କି ଜାଣିଲା ହଁ କହିଲା ତା ମାନେ ଶିଶୁପାଳ ମୋ ପୁଅ କଣ ମୋ ପୁତୁରା ହାତରେ ମରିବ ହଁ ଏଇଠି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଭିକ୍ଷା ମାଗିଲା କୃଷ୍ଣ ମାଉସୀ କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି ମାଉସୀ କୃଷ୍ଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମାଗିବି ମତେ ଦେବୁ ମାଉସୀ କି ମାଉସୀ ଜଗତରେ କଥାରେ କହନ୍ତି ମା ମରିଗଲେ ମାଉସୀ ଅଛି ହଁ ତୁ ମୋ ମାଉସୀ କାହ୍ନୁ ତୁ ମାଗିବୁ ପୁଣି ମୁଁ ଦେବିନି ମାଉସୀ କାହ୍ନୁରେ ତୁ କଣ ମାଗୁଛୁ ମାଗେ ମାଉସୀ ମୁଁ ତତେ ଦେ ଅକୁଣ୍ଠିତ ଚିତ୍ତରେ ଦାନ କରିବି ମୁଁ ତତେ ଧନ ମାଗୁନି ରାଜ୍ୟ ମାଗୁନି ରେ କାହ୍ନୁ ଆଉ କଣ ମାଗୁଛୁ ମାଉସୀ ତୁ ସତ୍ୟ କଲେ କହିବି ମୁଁ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ କରି କହୁଛି ମାଉସୀ କୃଷ୍ଣ ମତେ କଣ ମାଗିବା କଥା ମାଗେ କାହ୍ନୁରେ ମାଗୁଛି ଶୁଣୁ ମାଗିଲା ସେଠି ମାଉସୀ ମୋ ପୁତ୍ର ତୋହାର ମାଉସୀ କାହ୍ନୁରେ ମାଉସୀ ପ୍ରାଣର ସ୍ୱର ହସିଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଆହା ମାଉସୀ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଦୁଃଖ ଜଣଉଛି ସତ୍ୟ କରେଇ ଦେଇଛି ଆହା କହିଲେ ଆରେ ଶିଶୁପାଳ ହଁ ମୋ ହାତରେ ତ ମଲେ ସେ ନିର୍ବାଣ କି ମୁକ୍ତି ପାଇବ ବାସ୍ 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 ମାଉସୀ ମୋର ସତ୍ୟ କରେଇ ସାରିଲାଣି ଆହା ତାହେଲେ ମୁଁ ତ ସତ୍ୟ କରିଛି କରିବି କଣ ହଁ ଶିଶୁପାଳ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ସମ୍ପର୍କ ବାବା ସତ୍ୟ ଯୁଗରୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ସମ୍ପର୍କ ସତ୍ୟରେ ହିରଣାକ୍ଷ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ତ୍ରେତୟାରେ ରାବଣ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ବାସ୍ ଦ୍ୱାପରରେ ଦନ୍ତବକ୍ର ଶିଶୁପାଳ ଏ ତ ଦି ଜଣ ଯାକ ମରିବେ ମୋ ହାତରେ ମାଉସୀ ସତ୍ୟ କରେଲାଣି ଆଜ୍ଞା ଶୁଣ ମାଉସୀ ବା ମୋର କୌଶଳୀ ଠାକୁର ମହାପ୍ରଭୁ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ମାଉସୀ କାହ୍ନୁ ମୋଟେ ତୋ ପୁଅକୁ ମୁଁ ମାରିବିନି ମୁଁ ଜାଣେ ତୁ ଭାଇ ପରା गे के गणी गणी की 100 जाके जीवु ହଁ 100टा दोष करबा पर्यंत तो पुओ शिशुपाल को क्षमा देवी ବାସ୍ जो दिन 100 रु 100 के हबो ହେଲା से दिन मो सुदर्शन चक्र रे ताकू मुक्ति देवी माउसी कथा बुझी
ପାରିଲାନି ନାଇଁ ନାଇଁ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରରେ ମୁଁ ତାକୁ ମୁକ୍ତି ଦେବି ବାସ୍ ବାସ୍ ମାଉସୀ ଖୁସି ହେଇଗଲା କହିଲା ମୋଟେ ମୋ ପୁଅକୁ ସେ ମାରିବନି ଆଉ ନାଇଁ 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 ସେ ଶିଶୁପାଳ ଲାଖ ବିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଗଲା ହେଲା ନାହିଁ ହେଲା ନାଇଁ ଫେଲେ ତାପରେ ତାପରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରାଜାର ମୌରମଣି ମାନ ଚକ୍ରୀ ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ପର୍ଣ୍ଣଙ୍ଗ ନାରାୟଣ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆହା ବାବୁରେ ଆଜ୍ଞା ବିଧାତା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ଯେତିକି ଦେଇଛି ବାସ୍ ବାସ୍ ଏ ବିଶ୍ୱରେ ସେତିକି ଆଉ କାହାକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇନାହିଁ ନାଇଁ 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 କହିଲେ ଗତିରେ ଫୁଟଇ ଗତିରେ ଫୁଟଇ ସନପତ କରେ ସନପତ କରେ ସଖନିଧି ପଦ୍ମନିଧି ସଖନିଧି ପଦ୍ମନିଧି ଆଖିର ଦେଶେନାର ଚିର ଦେଶେନାର ଏ ଅନର୍ଘ ମୁକୁଟ ଅନର୍ଘ ମୁକୁଟ ଏ ଭାଗ୍ୟ ଦେଇ ନିବିଧି ଭାଗ ଦେଇ ନିବିଧି ମହାରାଣୀ କନକ ମଞ୍ଜରୀ ଦେବୀ ଆଜ୍ଞା ମହାରାଣୀ କନକ ମଞ୍ଜରୀ ଦେବୀ ହେଲା ହେଲା ଆମ ନରସିଂହପୁର ଗଣଜାତର ମହାରାଣୀ ବାସ୍ ପ୍ରମିଳା କାବ୍ୟ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ଗତିରେ ଫୁଟଇ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦ୍ମ କରେ ଆଜ୍ଞା ଶଙ୍ଖ ନିଧି ପଦ୍ମ ନିଧିର ପ୍ରତୀକ ବାସ୍ 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 ବାବୁରେ ଆଜ୍ଞା ଶଙ୍ଖ ନିଧି ହଁ ପଦ୍ମ ନିଧି ବାସ୍ ଚାଲିଗଲେ ଶୁଖିଲାରେ ପଦ୍ମ ଫୁଟେଇବ ଆଜ୍ଞା ମୁଣ୍ଡରେ ଅନର୍ଘ ମଣି ମୁକୁଟ ବାସ୍ 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 କି ଭାଗ୍ୟ ଦେଇନି ବିଧି ବିଧି ବିଧାତା ଆଉ କଣ ଦେଇଥାନ୍ତା ଆଉ କଣ ଦେଇଥିଲା ଆଉ ଅଖିଳ ବାବୁ ସାତ ଏଇଠି ମୋ ଜ୍ଞାନୀ ବାପା ମାନ ଆଜ୍ଞା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଲାଖ ବିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଗଲା ଲେଖିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଗାୟକ କେଶରୀ ହେଇ ହେଇ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଉଦୟନାଥ ରଥ ଶର୍ମା ହଁ ପରେ ଆଜ୍ଞା କଲା ଛାଟି ଦେଲା ଧନୁ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଶୁଣୁ ଏ ପରେ ଆସି କୁଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଛାଟି ଦେଲା ଧନୁ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଶୁଣୁ ପରେ ଆସି କୁଣ୍ଡ ତଳେ ସିଧା ପାଣି କୁଣ୍ଡରେ ପଡିଲା ଲୋ ମା ତିନି ତାଳ ଧାରୁ ମୋ ଧନୁ ବାବୁରେ ଆଜ୍ଞା ଏ ଦରାଣ୍ଡି ଦରାଣ୍ଡି ଚାପ କରେ ମଣ୍ଡି ଗୁଣ ଦେଲା ବାହୁ ତଳେ ପାଣି କୁଣ୍ଡରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଦରାଣ୍ଡୁଛି ମୋ ଧନୁ କାଇ ମୋ ଧନୁ କାଇ ମୋ ଧନୁ ଆଜ୍ଞା ପାଣି କୁଣ୍ଡରେ ସିନା ଦରାଣ୍ଡୁଛି ହେଲେ ଅକ୍ଷର ବାବୁ ଏ ପାଣି କୁଣ୍ଡରେ ଦରାଣ୍ଡିଲା ବେଳେ ମୁକୁଟ ପଡିଛି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଧନୁ ପଡିଛି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପଡିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଶିଖଣ୍ଡିଏ ହାତ ଧରିକି ଉଠେଇଲା ଉଠା 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 କହିଲା ଛି 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 କଣ ଛି ଛି କଣ ଛି ଛି ହେ ହଁ ଅନର୍ଘ ମୁକୁଟ ସହ ପରିଚ୍ଛେଦ ହଁ। ଇଏ ଜଳ ଧରେ ଆସେ ଫେରି ବାପଦାର ଅନ୍ଧ ପୁଅ ଏଲେ ମନ୍ଦ ଆଖି ଖାଉ ଏହି ପରି। ଯୁବରାଜ ରେ, ତମ ବାପାଙ୍କର ଆଖି ନାହିଁ ବୋଲି ହଁ ସାରା ଜଗତ ଜାଣିଛି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ହେଲେ ଅନ୍ଧ ଅନ୍ଧ ହେଲେ ହଁ ତୁମର ଆଖି ଥାଇ କି ହଁ ତମେ ଅନ୍ଧ ପୁଅ ଅନ୍ଧ ତମର ଆଖି ଥାଇକି ବି ତମେ ଅନ୍ଧ ମୁହ ସମ୍ଭାଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା କର ମାନେ ମୁଁ ହଉଛି ମାନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ହସ୍ତିନାର ସମ୍ରାଟ ଲକ୍ଷେ ରାଜାର ମୌରମଣି ହଉଛି ମୁଁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମୁଁ ଏଠିକି ଲାଖ ବିନ୍ଧିବାକୁ ଆସିଛି ଆଚ୍ଛା ହେଲେ ମୋ ବାପା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଏଠିକି ଲାଖ ବିନ୍ଧିବାକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି ହଁ ମୋ ବାପା ଅନ୍ଧ ସତ୍ୟ ହଁ ହେଲେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ତାଙ୍କର କିଛି କୀର୍ତ୍ତି ନାହିଁ କି କୀର୍ତ୍ତି ଅଛି କିଛି ଖ୍ୟାତି ନାହିଁ କି ଖ୍ୟାତି ଅଛି ମୋ ବାପା ଅନ୍ଧ ହେଲେ ବି ଚାମୁଣ୍ଡି ଚାମୁଣ୍ଡି 100 ପିଲା ମୋ ବାପା ଅନ୍ଧ ହେଲେ ବି ଦରାଣ୍ଡି ଦରାଣ୍ଡି 100 ପିଲା ଆଖି ଥିଲେ ଗୋଟେ ବ୍ଲକ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି ମୋ ବାପା ଅନ୍ଧ ଇଏ ହଉଛି ସାର ପ୍ରକୃତରେ ଯୋଗ୍ୟ ପୁଅ ଖାଲି ଗୋଟେ ଆଖି ଥାନ୍ତା ଏ ଆଉ ଗର୍ଜନ କରନା ବୋପାର କି କେଇଟା ପ୍ରଶଂସା ଯୋଗ୍ୟ ପୁଅ ଯେ କହିଲା ମୋ ବୋପାର ଖାଲି ଆଖିଟା ଥିଲେ ଗୋଟେ ବ୍ଲକ କରିଥାନ୍ତା ଚାମୁଣ୍ଡି ଚାମୁଣ୍ଡି 100 ପିଲା ଆଉ କହନି ଶସ୍ତାନେ ପ୍ରବେଶ ହଉ ହଁ ନହେଲା ନାହିଁ କେହି ଜଣେ ଲାଖ ବିନ୍ଧି ପାରିଲେ ନାହିଁ ନା ନା ବା ମାନେ କେହି ଲାଖ ବିନ୍ଧି ପାରିଲେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ହେଲେ ହେଲେ
রাজা দ্রুপদ সেইটি ছিড়া হেলে বাবা রাজা দ্রুপদ ছিড়া হেলে আজ্ঞা আজ্ঞা সেই সময় শ্লোক কন হ্যাঁ দেখে বাপা আজ্ঞা প্রচন্ড পাণ্ডব শ্লোক আজ্ঞା রাজা দ্রুপদ ছিড়া হইকি কହୁଛନ୍ତି କଣ କହିଲେ কলাধিপত্রে শকুনি কুলক্ষয় করম ହଁ ধীমত্রে দুর্যোধন ধীমত্রে গঙ্গা তনয় গুরুদ্রস্য ধীমত্রে শতাধিক যত কথা জীবছেষু পাণ্ডুপুত্র অর্জুন রাধা চক্রম কিং নদী ধাত কন্যা নচ দ্রৌপদী କନ୍ୟାନ ଚ দ্রৌপদী ଏ ଶ୍ଲୋକ ପଢନ୍ତି ସାର ପ୍ରହ୍ଲାଦ ସାହୁ ଗାୟକ ସମ୍ରାଟ ଭାଇନା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପାଣ୍ଡବ କରିବାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ସାହୁଙ୍କର ପ୍ରହ୍ଲାଦ ସାହୁ ଏ ଶ୍ଲୋକ ଦାନ୍ତ ଖସି ପଡିବ ଦେଖିବା 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 ଜାତିରେ ବର୍ଣ୍ଣାଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଶ୍ଲୋକ ଗାଇକି ଯାଉଛି ଖାଲି ମିଶାଇକି 5ଟା ଶ୍ଲୋକ ପଢିଦବ ଧୀମତ୍ରେ ଶକୁନି କୂଳ କ୍ଷୟ କରମ୍ ଆହା ତୋତେ ଶତଧିକ କୂଳ ବୁଢା ଶକୁନି ଶତଧିକ କୂଳ କ୍ଷୟ କରମ୍ ଧୀମତ୍ରେ হে রাজা দুর্যোধন তোতে শতধিক আহা গঙ্গা তনয় বাস পিতামহ ভীষ্ম সত্যর প্রতীক ন্যায়ের প্রতীক সত্যর পূজা পণ্ডা হেই হেই তুমকু শতধিক ভীষ্ম শতাধিক ভীষ্ম গুরু দ্রোণস্য আহা হে গুরু দ্রোণাচার্য তুমকু শতধিক শতাধিক আউ ଆଉ যদগ্ধা যদিও এ সমরে ହେଲା জীব 86 পাণ্ডুপুত্র অর্জুন বাবা ଆଜ୍ଞା খালি জীবনরে বঞ্চিকি থামতা পাণ্ডুপুত্র অর্জুন ଖାଲି ବଞ୍ଚିକି ଥାନ୍ତା রাধা চক্রম কিং নদী ধাত বাহ রাধা চক্রম কিং নদী ধাত বাহ কন্যা নচ দ্রৌপদী দ্রৌপদী এ রাধা চক্রটা ভেদ করি আজ্ঞা মো দ্রৌপদী কি সে নেই থামতা রাধানাথ বাবু লেখিলে ଆଜ୍ଞା ওড়িশারে গায়ক গৌরব গায়ক জ্ঞান সাগর নরোত্তম মহাপাত্র পালা গাইলা বেড়ে কহନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ভঞ্জ লেখুছি দিন কৃষ্ণ নদর পকাউছি কালিদাস কহিলা কালিদাস কহিলা ভঞ্জ লেখুছি দিন কৃষ্ণ নজর পকাউছি হেই হেই কিন্তু রাধানাথ কথা পড়িলা বেড়କୁ কহিবে মো রাধানাথ বাবু লেখিলে বাবা আধুনিক সাহিত্যর স্রষ্টা আধুনিক সাহিত্যর মাইল খুণ্ড আহা ব্রিটিশ সরকার যাহাকু রায় বাহাদুর উপাধি দেলা এই বালেশ্বর ভদ্রক জেলার গর্ব গৌরব কলে মহাবীর শালী পাণ্ডব মৌলি থামতে যদি পার্থ বীর যেমনি থামতে লাখো দেখো তু সমস্ত হায় কিন্তু দুর্ভাগ্য রাধানাথ বাবু কহিলে ଆଜ୍ଞା মহাবীর শালী ହେଇ ହେଇ পাণ্ডব মৌলি থামতে যদি পার্থ বীর ସାରେ ବେକାର ହେଇଗଲା কোন বেকার হয়ে গেল ଆ ସ୍ୱୟଂବର ସଭା କେତେବେଳୁ ହେଲାଣି ରାଜା ମାନେ ଏତେ ନେଟରେ କଣ ପାଇଁ ଆଇଲେ হে কি ভাষা কହୁଛି ସାର ନେଟ କହୁଛି রাজা মানে নেটেরে আইলে ଏ ରାଜା ତ ତୁ ସୁକୁଟିଆ ସୁକୁଟିଆ ଦୁଷୁଛନ୍ତି এ হউলো হাও হাও বস ଆସ ଆସ ତମ ପାଇଁ ଆସନ ପକା ହେଇଛି আরে রাজা মানে তো আখি কি ভালো দেখা যাও না হান্দি ନାଇଁ ରାଜା ମାନେ କେମିତି ବାଙ୍ଗେରିଆ ସୁକୁଟିଆ ନାଇଁ ଏ ରାଜା ଟିକେ ଫିଟ୍ ଅଛନ୍ତି হউলো ওড়িশার প্রচন্ড প্রতিভা এই যাজপুর বাদপালা গাইলা বেলে কে কাহাকু পদে কহি দউছি ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା আউ ଆଉ আহা এলা ভাই না ଧ୍ରୁବଆଦି এই বংশକୁ দত্তননাଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଥିଲ ହଉ ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ଯୋଉଠିକି ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଗଲେ ଇଲା ଭାଇନକୁ ଖୋଜନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଦତ୍ତନନାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସାବାସ ସାବାସ ସାବାସ। ତମକୁ କିଛି କହୁ ନାହିଁ ଆଉ ସେ କଜଳ ପାତିଆ ଭଦ୍ରଲୋକକୁ କହିବି ମୁଁ ଏ ଭଗବାନ ସେ ଗୋସେଇ ମହାପୁରୁ
ରହବ ଗୋସେଇ ମହାପୁରୁ ତାହେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଲଢେଇ ଚାଲିଛି ଆଉ ଏ ପୁଅ ଏ ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଚାଲିଛି ଷଣ୍ଢପୁର ମୌଜାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଲଢେଇ ଗାଁ ହେଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଯୋଉଠି ବ୍ରାହ୍ମଣ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଲଢେଇ ପୁରାଣରେ ହେଇଛି ଯୁଗେ ଯୁଗେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହାରିଛନ୍ତି ରେ ରହ ମୋ ମାମା ରାଧ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ପାଲା ହିସାବରେ ଟିକେ କହିଦଉଛି ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଅଖିଳ ସାତ ସବୁ ଜାଗାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହାରିଛନ୍ତି ଜାଗାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହାରିଛନ୍ତି ଆଉ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ବିଜୟ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବ୍ରାହ୍ମଣ ରାଗି ଗଲେ ଚଣ୍ଡାଳ ହବ କିନ୍ତୁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ରାଗି ଗଲେ ବ୍ରହ୍ମବେତା ହବ ଦେଖେ ପାଲାରେ କେମିତି କହିବାକୁ ହୁଏ ଗୋସେଇ ରାଗିବେନି ଆ ପ୍ରତି କଥାରେ ଏ ପୁଅ ଏ ପୁଅ ଏ ପୁଅ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଏମିତି କହିବା ଜଗତସିଂହପୁର ବ୍ରେକ୍ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମୋ ବୋପାଳ ଇଏ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କରୁଛି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ଗୋଟେ ନାହିଁ ରହ ଆଜ୍ଞା ବସ୍ ବସ୍ତି ବାବୁରେ ହଁ ଲାଖ କେହି ପିନ୍ଧି ପାରିଲେ ନାହିଁ ସେଇଠି ହଁ ରଘୁନାଥ ଯେତେବେଳେ ରାଜା କହିଲେ ମହାବୀରଶାଳୀ ପାଣ୍ଡବ ମୌଳି ଥାନ୍ତେ ଯଦି ପାର୍ଥ ବୀର ଥାନ୍ତା କୌରବ ବାହିନୀ ସମସ୍ତେ ତଳୁକୁ ମୁହ ପୋତିକି ବସିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଜଣେ ହସୁଛି ସେ ଜଣକ କିଏ ନିଲୋଠିଆ ହସୁଛି ଜଣେ ହସୁଛି ନିଲୋଠିଆ ହସ ହସ ପୁଅ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ନୂଆ ସୁର ଗାଉଛି ବାପା ପାରିବୁ ତ ପଞ୍ଚମ ବରାଡ଼ି ଛାନ୍ଦୁଟିଏ ଗାଉଛି ପଞ୍ଚମ ବରାଡ଼ି କଲା ଭାଗ୍ନେୟ ଦଶାକୁ ଦେଖି ବୋଲ ଆରେ ମନ ଦୁଃଖେ ବସି ଅଛୁ କିମ୍ବା ଗୁରୁ ଯାର ଦ୍ରୋଣ ସଖା ରଶ୍ମି ଗାୟକ କେଶରୀ ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଉଦୟନାଥ ଶର୍ମା ବାସ୍ ବାସ୍ ସେ ଲେଖାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କିଏ ପ୍ୟାଚ ପକେଇବ ଆଉ କିଏ ପ୍ୟାଚ ପକେଇବ ଗୋବିନ୍ଦ ସତ କି ମିଛ କଲା ଗୁରୁ ଯାର ଦ୍ରୋଣ ଆଜ୍ଞା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଡେଣା ଧରିକି ହଲାଇ ଦେଲା ଶକୁନି ମୁଁ ତ ମାମୁଁ ପାଖରେ ଅଛି ମାତୁଳ 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 ତୁ ତଳୁକୁ ମୁହ ପୋତିକି ବସିଛୁ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛୁ ଶୁଣ ଯାର ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ତା କେଶକୁ ଛୁଇଲା ବାଲା କେହି ନାହାନ୍ତି ଯାର ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଯାର ସଖାର ରଥ କର୍ଣ୍ଣ ତୁ ହଉଛୁ ସେଇ ମହାମାନ୍ୟ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ତୁ କିଆ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ଲାଖ ବିନ୍ଧା ହବ କନ୍ୟା ତୋତେ ଦେବି ନେଇକି ଯିବୁ ଶକୁନି କଥା ଶୁଣି ଟିକେ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାବୁରେ ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ କେହି ଲାଖ ନ ବିନ୍ଧିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ପଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା କଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଣ ହେଲା କହିଲେ ଯିଏ ଲାଖ ବିନ୍ଧିବ ଚଣ୍ଡାଳ ଠାରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ କନ୍ୟା ରତ୍ନ ତାକୁ ମୁଁ ଦେବି ବାପା ସୁଯୋଗ ପାଇଗଲେ କୌରବ ବାହିନୀ ବାସ୍ ବାସ୍ ଜଣେ ଉଠିଲେ ମହାନ ଯୋଦ୍ଧା ସେ ଯୋଦ୍ଧା କିଏ ଭାରତେ ଭାରଇମଲ କର୍ଣ୍ଣ ମହାଦାନୀ କର୍ଣ୍ଣ ମହାଜ୍ଞାନୀ କର୍ଣ୍ଣ ମହାମାନବ କର୍ଣ୍ଣ ରାଜା ଦ୍ରୁପଦଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ପଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ହେ ସମ୍ରାଟ ଦ୍ରୁପଦଙ୍କର ଜୟ ହେଉ କିଏ ତୁମେ ମୁଁ ରଶ୍ମିରଥ କର୍ଣ୍ଣ କୁଆଡେ ଆସିଲ ଲାଖ ମୁଁ ବିନ୍ଧିବି ବିନ୍ଧ ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତରେ କଣ ସର୍ତ୍ତ ଦ୍ରୁପଦ କରିବେ ଯେବେ ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ ପଟ୍ଟଯୋଶୀ ରାଜା ଦ୍ରୁପଦ ଯଦି ସମ୍ମତି ଦେବେ ଆଜ୍ଞା ଲାଖ ବିନ୍ଧି ରଖିବି ମୁଁ କୌରବ ସମ୍ମାନ ଠିକ ଅଛି ଆପଣ ସମ୍ମତି ଦେବେ ତ ମୁଁ ସମ୍ମତି ଦେଲି ବିନ୍ଧ କର୍ଣ୍ଣ ବଇଲେ ଲାଖ ବିନ୍ଧିବି ମୁଁ ସତ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନେ କନ୍ୟା ଦେବି ଶୁଣନ୍ତୁ ସମସ୍ତ କଣ ହେଲା ମୁଁ ଲାଖ ବିନ୍ଧିବି ସତ୍ୟ ହଁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କନ୍ୟାକୁ ମୁଁ ନେବିନି କଣ କଥା କହିଲ ତମେ ଲାଖ ବିନ୍ଧିବ ମୋ ଝିଅଟାକୁ ନବ ନାଇଁ ନା ମୋ ଝିଅ କଣ ହରଚଣ୍ଡୀ ବୋଦା ଭଳିଆ ବୁଲିବ ତୁ ଗୋଟା କି କଂସାଇ କଣ ଭଲା ଝିଅକୁ ବୋଦା କହୁଛୁ
হরচন্ডী বোদা হলিয়া আর তুমি কହୁଛ ମୁଁ ଲାଖ ପିନ୍ଧିବି କନ୍ୟାଟାକୁ ନେବିନି নাই 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 কথা সেঠি নাই ଆଉ লাখ মু বিন্ধিবি সত্য ସତ୍ୟ ମୋ ମୈତ୍ର ରଶ୍ମିରଥ କର୍ଣ୍ଣକୁ ନେଇକି ମୁଁ କନ୍ୟାଟା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ନେଇକି କନ୍ୟାକୁ ଉପହାର ଦେବି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ମୁଁ ନେଇକି କନ୍ୟା ଦେବି ଏଇ କଥା ତ ଲାଖ ପିନ୍ଧ ତମେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ଦିଅ କି ଯାହାକୁ ଦିଅ ଏ ମୋ ଘରୁ ମାଲ ଉଠିବା ଦରକାର ଆରେ ଝିଅକୁ ମାଲ କହୁ ତୁ କେତେ ଚଣ୍ଡାଳିଆ କିରେ ଭୁଲ ହେଇଗଲା କି ଆଚ୍ଛା ଶୁଣିଲ ଏ ହେ ସବୁ କଥା ଏଇଟା ଫାଇନାଲ କରିଦବା ତୋ ଜୀବନ ଶେଷ କରିଦେବି ରାଜା ଦ୍ରୁପଦ କହୁଥିଲେ ମୋ ଘରୁ ମାଲ ଉଠୁ କିନ୍ତା ଡାଇଲଗ କହୁଥିଲି ରାଜା ଏ ଆଚ୍ଛା ଶୁଣିଲ ଏ ତମେ ଲାଖ ପିନ୍ଧିକି ତମ ମୈତ୍ର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ କନ୍ୟାଟାକୁ ଦବ ହଁ ଆଗକୁ ସାବିତ୍ର ମାସ ଆସୁଛି ହଁ ସାବିତ୍ର ମାସକୁ ଯୋଉ ଭାର ନେଇକି ଯିବି ହଁ ତା ଘରକୁ ଯିବି ଭାରି ଯିବିନି ଆରେ ତମ ଝିଅ ଯାହା ଘରେ ଥିବ ତା ଘରକୁ ନେଇକି ଯିବ ଆଚ୍ଛା ତମ ଚପଲ ନମ୍ବର କେତେ 23 ଚପଲ କଣ କରିବ ଲମ୍ବା ଚପଲ ଆଉ ଜ୍ୱାଇଁ କରିବି ଚପଲ ଖଣ୍ଡେ ଦେବିନି ଆଜ୍ଞା ମିକିନା ବାବୁ ଆଜ୍ଞା ଶ୍ରୀମନ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ସ୍ୱାମୀ ଆହା ମିକନା ବାବୁଙ୍କର ସର୍ବକଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ ଧନଜନ ଗୋପଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦିଅନ୍ତୁ କୋଟି ପରମାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦ ଏକବାର ହରି ବୋଲ କହି ଆଣ ସବୁ ପଇସା ଗାୟକ ମହାସଂଘ ପାଲାରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ସେଣ୍ଡପୁର ନିବାସୀ ବିଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ 100 ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ଦେଇଛନ୍ତି ଆଶା କରେ ଗାୟକ ମହାଶୟ ସାଦର ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଯାଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଠିକ ଠିକ କି ଆଜ୍ଞା ବିଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ମହୋଦୟ ଇଏ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଜଣେ ଗରିବ ପାଲାବାଲା ଆଜ୍ଞା ସନା ଭାଇନା ଆଜ୍ଞା ଧନୀ ପାଲା ଗାୟକ ତାର 4ଟା କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ ହେ ଭଗବାନ ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନ କରନ୍ତୁ ମୋର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲା ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ମା କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ 4ଟା ମୋ ଭାଇନାର ଆଜ୍ଞା ଢେର ଟଙ୍କା ଖାଲି ଖୁସିରେ ପାଲା ଗାଇବା କଥା ତେଣୁ ଯାହା 2 ପଇସା ଦିଅ ଏ ଗରିବ ଗାୟକଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଲାଗିବ ଆଜ୍ଞା 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 ଆଉ ପାଲା ବ୍ୟତୀତ ଆମର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ହଉ ହଉ ସେ ପ୍ରଭୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦ ଏକବାର ହରି ବୋଲ ହରି ବାବୁ ବୋଲ। ରେ ଆଜ୍ଞା କର୍ଣ୍ଣ ରଶ୍ମିରଥ କର୍ଣ୍ଣ ଲାଖ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଗଲେ 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 ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ଆଜ୍ଞା ଶୁଣ ଖିଳ ବାସ୍ କର୍ଣ୍ଣ ସେଇଠି କହିଲେ କଣ କହିଲେ କଣ କହିଲେ ବାପା କଣ କହିଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଛାନ୍ଦ ଗାଉଛି ଶୁଣ ହେଇ କହିଲେ ମୋଧନୁ ଟଙ୍କାର ଧୋନି এস ভাইনা এ সুর তম জগৎসিংহপুরକୁ যাই নাই না না এ সুর তুমি পকেই পারিবনি কি জগৎসিংহপুরକୁ যাইনি শুণ ତାଙ୍କର ହବନି কলা মোধনু টঙ্কার ধ্বনি এ ঘাটে কম্পিব মেরি এ হচ্ছে ময়ূরভঞ্জিয়া ছৌ নাচ শুরু ঠিক ঠিক কহিলা ମୋ ଧନୁ ଟଙ୍କାର ଧ୍ୱନି ଘାତେ କମ୍ପିବ ମେଦିନୀ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସଶଙ୍କିତ ହିମାଳୟ ଶୃଙ୍ଗ ଟଳିବ ବାସ୍ ସଚିଙ୍କି ତ୍ୟାଗ କରିବେ ଇନ୍ଦ୍ର ଇନ୍ଦ୍ର ସାବିତ୍ରୀକି ତ୍ୟାଗ କରିବେ ବ୍ରହ୍ମା ବାସ୍ ବାସ୍ ଏ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରଳୟ କଳ୍ପନା ହୃଦୟ କଳ୍ପିବେ ଆହା ହା ହା ସମୁଦ୍ର ଜଳ କୂଳ ଲଙ୍ଘନ କରିବ ହେଇ ହେଇ ନାଗ ଲୋକ ଠାରୁ ଧ୍ରୁବ ଲୋକ ଯାଏ ଚହଳ ପଡିବ ଏତିକି କହିଲା ବେଳକୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ କର୍ଣ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଲେ ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ମାୟାଧର ଜାଣିଲେ ଲୋ ମା ଆଜ୍ଞା କଲେ କର୍ଣ୍ଣ ପାଖରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି ଶକ୍ତି ଅଛି ହଁ ହଁ ଏ ଲାଖଟାକୁ ସେ ବିନ୍ଧି ଦବ ସିଏ ବି ନିଦବ ତେଣୁ ଚକ୍ରରାଜ ସୁଦର୍ଶନକୁ ପ୍ରଭୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ରାଧା ଚକ୍ର ତଳେ ଯାଇକି ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଆଜ୍ଞା ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କଲା ଏ କଥା କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ନା ନା ମହାଭାରତରେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କର୍ଣ୍ଣକୁ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା ପରେ ହଁ କର୍ଣ୍ଣ ପଳେଇ ଗଲେ ବାସ୍ ବାସ୍ କଲା ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ କୁନ୍ତି ସୁତ ଆହା କେ ବଞ୍ଚେ ଧନକୁ ଧନକୁ
ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ କୁନ୍ତି ସୁତ ଆଜ୍ଞା ରଶ୍ମିରଥ କର୍ଣ୍ଣ ଆଜ୍ଞା ମଞ୍ଚରେ ଧନୁକୁ ଆମଞ୍ଚି ଦେଲେ ବାସ୍ 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 ଏଭଳି ଶବ୍ଦ ହେଲା ମା ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱର୍ଗପୁରରେ ବିରଞ୍ଚି ଗଲେ ବ୍ରହ୍ମା ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଲେ ଭଗବାନ ହେଲେ 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 ରଥ ଶର୍ମା ସାହିତ୍ୟ ରଥ ଶର୍ମା କହିଲେ ଆଜ୍ଞା କଲେ ସୁଦର୍ଶନକୁ ଦର୍ଶନ କରି ସର ଆସିଲା ଲେଉଟି ସର ଆସିଲା ଲେଉଟି। ହେଲା ନାହିଁ ଲାଖ ହେଲା ନାହିଁ ଲାଖ କହିବେ ଲେଉଟି। ଚକ୍ରରାଜ ସୁଦର୍ଶନକୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆଜ୍ଞା ସର ଆଜ୍ଞା ଲେଉଟିକି ପଳେଇ ଆସିଲା ଆଜ୍ଞା ଏଠି ତାଳି ମାରି ଶିଖଣ୍ଡି ଧୃଷ୍ଟ ଦୁମ୍ନ ରଜା ମାନେ କଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ହେଲାନି ହେଲା କୃଷ୍ଣ ଇଏ ଜାଣିଲେ କର୍ଣ୍ଣ କର୍ଣ୍ଣ ଜାଣିଲେ କହିଲା ପ୍ରଭୁ ଆହା ତୋରି ଲୀଳା ସବୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ହଁ ଜୀବନରେ ବିଫଳତା ଯାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିନି ଆଜ୍ଞା ଯେ ହାରିବା ଶିଖିନି ସେଭଳିଆ ପୁଅ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ବିଫଳତା ସ୍ପର୍ଶ କରିଛି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ପଦୁଟି ରଥ ଶର୍ମା କହିଲେ କଣ କହିଲେ କହିଲେ ଜୀବନରେ ଦେଖା ନାହିଁ ଯା କେବେ ଭୟ ସଙ୍ଗରେ ଅପାଏ ଶରଣେ ଦେବ ଦେବତା ଯାର ନାମ କୁଣ୍ଡରେ। ଜୀବନରେ ଯାହାର ଭୟ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା ହେଇନି ସ୍ୱୟଂ ଯମ ଦେବତା ଯାହାର ନାମ ଶୁଣିଲେ ଭୟ କରେ ବାବା ଏବଂ ବହୁତ ରଶ୍ମିରଥ କର୍ଣ୍ଣ ଆଜ୍ଞା ଲେଉଟି ଆସିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଡାକିଲେ ବଳରାମ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ କହ୍ନେଇ କାହିଁ ବସିବା ଭାଇ କଣ ହେଇଛି ଆରେ ଲାଖ ଯିଏ ପିନ୍ଧିବା କଥା ଇଏ ସ୍ୱୟଂବର ସଭାରେ ସିଏ ନାହାନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ଏ ଲାଖ କାହା ପାଖରେ ଶକ୍ତି ଅଛି ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ତିନି ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ମାତ୍ର ଶକ୍ତି ଅଛି ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ସେ ତିନି ଜଣ କିଏ କହିଲେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ବା ଶବ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଅର୍ଜୁନ ପାତାଳେ ବାସୁକି ପାତାଳେ ବାସୁକି ତାଙ୍କ ବ୍ୟତିରେ କେ ଆଉ କେ ନାୟକ ନାହାନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗପୁରରେ କୃଷ୍ଣ ଭାଇ ସ୍ୱର୍ଗରେ ବାସବ ଇନ୍ଦ୍ର ଏ ଲାଖ ପିନ୍ଧିବ ଇନ୍ଦ୍ର ପାଖରେ ଶକ୍ତି ଅଛି ସ୍ୱର୍ଗରେ ବାସବ ଆଜ୍ଞା ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରରେ ଅର୍ଜୁନ ଅର୍ଜୁନ ପାତାଳପୁରେ ନାଗରାଜା ବାସୁକି ୟାଙ୍କ ବ୍ୟତିରେ କେ ଆଉ କେ ନାୟକ ନାହାନ୍ତି ଧାନୁକି କହିଲା ସ୍ୱର୍ଗପୁର ଛାଡ଼ି ଇଏ ଦେବରାଜ ଆସି ନ ପାରେ ସ୍ୱର୍ଗପୁର ଛାଡ଼ି ଦେବରାଜ ଭୂପୃଷ୍ଠ ଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ଆସିବନି ନାଇଁ ସିଏ ଆସିବେନି ବାସୁକି ଆସିବେନି ପୃଥିବୀର ସାତଳ ହେଇଯିବ ସେ ମୁଣ୍ଡେଇକି ଧରିଛନ୍ତି ଆଉ ଯତୁ ଗୃହରେ ଅର୍ଜୁନ ମରିଯାଇଛି ମୋଲା ଲୋକଟା ଆଉ ମଲା ଲୋକଟା କଣ ମଶାଣିରୁ ଆସିବ ନାଇଁ 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 ପୁରେ ଯିବା ଉଠ ଭାଇ ଏ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି କୁହ ଆପଣ ବସନ୍ତୁ ଏ ଲାଖ ବିନ୍ଧା ହବ ଆରେ କହ୍ନେଇ